भगत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ओ चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ગુરુનો હાથ માથા ઉપર આવે, શુભદ પ્રદાન કરે, લાભ નથી આપતા, એ શુભ કરે છે. ગુરુ આપણા જીવનનું શુભ કરે. લાભ તો આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ તો લાભ એ જ લાભ છે કે દુનિયામાં આપણે માનવ શરીર ધારણ કરીને આવ્યા છે. માનવનો દેહ ધારણ કરીને આવ્યા એ લાભ છે, પણ આ દેહ ધારણ કરીને આવ્યા પછી આપણે જે સત્કાર્ય કરીએ એ આપણા જીવનને માટે શુભ છે. ગુરુનો એક હાથ એ શુભદ છે, બીજો હાથ એ સુખદ છે. ગુરુનો હાથ આપણા મસ્તક ઉપર આવે અને એવી સુખની અનુભૂતિ થાય કે જેના અનુભવ કર્યો હોય એને ખબર પડે. અનુભવ સદૈવ પોતાનો હોય, જ્યારે અનુભૂતિ સદૈવ પરાઈ હોય છે. તમે અહીંયાથી ઘરે ગયા પછી તમે અનુભવ તમે તમારા પરિવારને કહી શકશો કે અમે ત્યાં ગયા, અનુભવ થયો. કથામાં ગયા, બદ્રી વિશાલ ભગવાનના દર્શન કર્યા, એ તમે અનુભવ બોલી શકો. અનુભૂતિને માટે શબ્દ નથી. अनुभव को कहा जाता है, अनुभूति मौन है. अनुभूति की कोई बानी नहीं, अनुभूति के लिए कोई शब्द नहीं होते. बारिश में हम भीग रहे हैं, वो अनुभव आप बोल सकते हैं हम ऐसे भीगे, लेकिन हमारे भीतर जो अनुभूति होती है वो हम नहीं कह सकते. हमको ऐसा अनुभूति हुई. भगवान की भक्ति करते हैं तो किसी न किसी प्रकार हम सबको, सभी को किसी न किसी अनुभव होता है, लेकिन अनुभूति हम बोल नहीं सकते. किसी भी साधक बोल नहीं सकते. आग में हम हाथ डालते हैं तो हम जरूर शरीर के ऊपर उसका अनुभव होता है, हम बोल सकते हैं. हाथ नाखो એટલે દાજવાના જ. અનુભવ તમને થાય છે, કઈ રીતે દાજો, પણ તમે બીજાને કેમ કહી શકો કે અમને આ અનુભૂતિ આ થાય છે, અંદર અગન બળે છે. અનુભૂતિ માટે કોઈ શબ્દ નથી. એમ ગુરુનો હાથ જેના ઉપર પડ્યો હોય એને અનુભવ એ બોલી શકશે, પણ અનુભૂતિ નથી બોલી શકાતું. બીજો હાથ એ સુખદ છે, ત્રીજો હાથ એ વરદ છે. ગુરુ વરદાન આપે છે. ભાગ્યની રેખાને બદલવાની તાકાત એ સદગુરુમાં છે. બે જ વસ્તુ પાસે તાકાત છે, ભાગ્યની રેખાને બદલવાની તાકાત. એક છે भगवान नाम स्मरण में. भगवान नाम का स्मरण होता है तभी हमारे भाग्य की रेखा को पलट सकते हैं. एक सदगुरु और एक भगवान नाम का जप. स्मरण और भगवान और गुरु का सुमिरन, બે વસ્તુ બદલી શકે છે.
એટલા માટે ગુરુનો હાથ એ વરદ કામ કરે. ચોથો હાથ એનું નામ છે અભયદ. એ અભયતા પ્રદાન કરે. સંસારમાં પછી એના માટે ભય નથી હોતો. આ ભગવાનની कथा પણ 3 प्रकार कार्य करे છે. हमारे जीवन में 3 प्रकार से भगवान की कथा कार्यरत होती है. पहला, हमारे जीवन में से शंका का समाधान होता है. शंका निकल जाती है. शंका, मोह और भय, ये तीनों निकल जाते हैं भगवान की कथा से. हम घर से आए तो शंका लेकर के आए तो भगवान की कथा हमारे में नहीं उतरती. शंका नहीं. भगवत गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पार्थ, संशयात्मा विनश्यति. छोटे बच्चे को माँ अपने गोद में लेकर कितने लाड़ लड़ाती है. वो ही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को बोलता है, माँ मैया तू चुप हो जा. ऐसे संशय हमको छोटा लगता है, लेकिन वही संशय अपने बच्चे की तरह हम बड़ा करते हैं, तभी वही संशय हमको मार देता है, हमारे जीवन को परास्त कर देता है. हमारे जीवन का पतन का कारण वही संशय बनता है. इसीलिए सांसारिक जीवन में कभी भी संशय को आने मत देना. हमारे सांसारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में भी किसी भी प्रकार संशय को मत आने देना. जो थोड़ा भी संशय आएगा तो आपके जीवन में बहुत बड़ी दरार हो जाएगी. छोटी सी दरार कभी विकराल हो सकती है, पता नहीं कब बड़ी हो जाती है. નાની એવી તિરાડ પડે ને, પણ ક્યારે મોટી થઈ જાય એનું કાંઈ નક્કી નહીં. શંકા જીવનને પરાસ્ત કરે, બરબાદ કરે છે. શંકા નહીં પણ શ્રદ્ધા રાખો. પતિને પત્ની ઉપર ભરોસો હોય, શ્રદ્ધા હોય. પત્નીને પતિ ઉપર, પતિને પત્ની ઉપર. સંશય નહીં, શ્રદ્ધા હોય. પણ જો સંશય આવ્યો તો ક્યારે એ છૂટાછેડા સુધી પહોંચી જાય એનું કાંઈ નક્કી નથી. કારણ કે એ જ સંશયને નાનું હતું, પણ જેમ બાળકને આપણે ખૂબ લાડ લડાવીએ એમ એ સંશય મોટું થાય, પછી એ પતનનું કારણ બને. આ ભગવાનની કથા એ શંકાનું નિવારણ કરે છે, શંકાને દૂર કરે અને શ્રદ્ધાને જાગૃત કરે છે. ભગવાનની कथा हमारे जीवन में आए हुए मोह का भी निवारण करती है. शंका, मोह और भय. जिस जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा को सुना है उनके जीवन में से भय निकल गया है. भय नहीं आवतो. जेने भगवानનું સ્મરણ કર્યું નથી, જેણે એક વાર પણ જીવનમાં ભગવાનની કથાને સાંભળી નથી, એને જ ભય લાગે છે. મોતનો ભય, મૃત્યુનો ભય, ચોરીનો ભય. પણ બધું જેણે ભગવાનને અર્પણ કર્યું હોય, જેણે સદગુરુને અર્પણ કર્યું હોય, એને પછી કોઈ મોહ નથી, કોઈ ભય નથી આવતો. ભય મુક્ત કરે એ ભગવાનની કથા, મોહ મુક્ત કરે એ છે ભગવાનની કથા, અને શંકા મુક્ત કરે એ છે ભગવાનની કથા. સદગુરુ પણ સંશયનું સમાધાન કરે. તો થોડુંક સંશય આવે ને જીવનમાં, તો જેને તેને ન કહેતા કોઈ એવા મહાપુરુષ હોય, કોઈ એવા સદગુરુ હોય, કોઈ એવા સંત હોય, એવા કોઈ સાધુ હોય, એના ચરણમાં બેસી જઈએ અને એ સદગુરુ, એ સંત, એ ફકીરને આપણા મનમાં આવેલા સંશય એ ગુરુની આગળ બોલીએ ને, એ ગુરુ આપણી શંકાનું સમાધાન કરશે. એ જ શંકાનું સમાધાન કરી નાખશે. કોઈ સાંસારિક વ્યક્તિની પાસે જઈએ ને, એ શંકાને વધારે મજબૂત કરશે. જ્યારે કોઈ સાધુની પાસે જઈએ, એ શંકાનું નિવારણ કરશે. આ સંસાર અને સાધુમાં તો તફાવત છે. કોઈ પણ શંકા આવી જાય તો કોઈ પારિવારિક કોઈ વ્યક્તિ હોય એને તમે જઈને કહો તે સંસાર શંકાને વધારે એ મજબૂત કરશે કે નહીં, તારી વાત સાચી છે. હા, મેં પણ 2-3 મહિના પહેલા આવી વાત સાંભળેલી.
જ્યારે કોઈ ગુરુની પાસે જાઓ તો ગુરુ એમ કહેશે કે ભાઈ એવું કાંઈ નથી. કોઈ સંતની પાસે જાઓ તો એમ કહેશે કે નહીં એવું કાંઈ નથી, તારા મનમાં જે આ છે ને બધો વહેમ છે બધું કાઢી નાખ. ગુરુ આપણા મનનું સમાધાન કરે. એનો હાથ એ સુખદ છે, એનો હાથ એ વરદ છે. ભગવાન વિષ્ણુના 4 હાથ એમ સદગુરુના પણ 4 હાથ છે. ચતુર્મુખી બ્રહ્મા સર્જન કરે એમ ગુરુ પણ આપણા જીવનમાં 4 પ્રકારે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું સર્જન કરે છે. 4 પદાર્થ જે સનાતન ધર્મમાં છે એનું એ જાગૃત કરે છે. ભગવાન શિવના 3 નેત્ર, એકનું નામ છે સત્ય, બીજીનું નામ છે પ્રેમ અને ત્રીજા નેત્રનું નામ છે કરુણા. એમાં સદગુરુને ના પણ 3 નેત્ર છે. એ સાધક આવ્યો હોય અને સત્યની દ્રષ્ટિથી જુએ, કરુણાની દ્રષ્ટિથી જુએ અને પ્રેમની દ્રષ્ટિથી જુએ છે. એટલા માટે શિવની પાસે આપણે જે શિવનું નિવાસ સ્થાન છે સ્મશાન. સ્મશાન એ આપણા દેહને બાળે છે. સદગુરુ અને શિવનું એક જ કાર્ય છે, બંનેનું સરખું કાર્ય. સ્મશાનમાં આપણા શરીર બળીને ભસ્મ થાય, પણ જો જાગૃત મહાપુરુષો એના ચરણમાં બેસીએ તો એ આપણા શરીરને બાળીને ભસ્મ નથી કરતા, પણ આપણા મનમાં આવેલા, બુદ્ધિમાં આવેલા જે કોઈ વિકારો છે એ વિકારોને બાળીને ભસ્મ કરે. એટલા માટે શિવ અને સદગુરુ અલગ નથી, એ એક છે. વિકારોનું દહન કરે, વિકારોનું શમન કરે, બાળીને ભસ્મ કરે, એ છે શિવનું કાર્ય. એટલા માટે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ ભગવાનનું કાર્ય છે. ભગવાનનું 3 સામર્થ્ય. આદિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરે. તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. 3 પ્રકારના તાપોમાંથી વ્યક્તિને મુક્ત કરે. આધિમાંથી મુક્ત કરે, વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરે અને ઉપાધિ આવી હોય તો ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરે એવા પરમાત્મા છે. ભયંકર આધિ વસ્તુ હોવા છતાં એનો સદુપયોગ ન કરી શકો એનું નામ છે આધિ. છે છતાં એનો ઉપયોગ ન કરી શકો. વ્યાધિ કોને કહેવાય? વસ્તુ આપણી પાસે છે પણ બરાબર નથી, એનું નામ છે વ્યાધિ. ગાડી છે પણ એ ગાડી બગડી જાય તો એનો આપણે ઉપયોગ નથી કરી શકતા, તો એ આપણા માટે વ્યાધિ છે. છોકરાઓ પરિવારમાં 2 થી 3 દીકરાઓ છે, બધી રીતે વેલ સેટ, પણ મા બાપને જોતા નથી તો એના માટે વ્યાધિ છે. જ્યારે નથી ત્યારે મા બાપને એમ થાય કે સંતાન હોય તો સારું, અને સંતાન થાય અને પછી મા બાપને ન જુએ તો એના માટે વ્યાધિ છે. અને ઉપાધિ બધું જ હોવા છતાં, પરમાત્માની કૃપા હોવા છતાં એને સારી રીતે ઉપયોગ નથી કરી શકતા, ત્યારે એ વ્યક્તિ એમ કહે છે શું કરે, આ બધી ઉપાધિ આવી છે. હોવા છતાં ઘરમાં સોનાની થાળી છે, સોનાની થાળીમાં ભોજન કરવાનું, આટલી એની સંપત્તિ, આટલી પૈસાદાર છે, છતાં પણ એ સોનાની થાળીમાં મોહનથાળ નથી ખાઈ શકતો, એને હુકા ખાખરા જ ખાવું પડે, એ એના માટે ઉપાધિ છે. હોવા છતાં એનો સદુપયોગ નથી કરી શકતો, એ ઉપાધિ છે. પત્ની સારી છે, એની પાસે પત્ની સારી છે પણ એનો સ્વભાવ ખરાબ છે તો એના માટે વ્યાધિ છે. પોતે સારો છે પણ પત્ની એની ખરાબ છે, કર્કશ છે, લડકણી છે, તો એના માટે આધિ છે. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી મુક્ત કરે. તાપત્રય વિનાશાય
શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. એવા પરમાત્માને અમે સૌ ભેગા મળી વંદન કરીએ છીએ. વયમ નમઃ. બંધન અને ચંદન નંદ નંદનને નવાજવાનું ઘરેણું છે. નંદ નંદન ભગવાન કૃષ્ણને બે જ વસ્તુ વધારે પ્રિય છે. એક છે બે હાથથી વંદન અને કપાળમાં ચંદન. આપણે સનાતન ધર્મી છીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિનું લલાટ તિલક વગરનું ન હોય. જો તમે તિલક કરતા હો અને તિલક કર્યા પછી તમે અરીસામાં તમારું મુખમંડળના દર્શન કરજો. અને જો તમે તિલક ન કરો અને તમારા દર્પણમાં તમે જ તમારા મસ્તકને જોશો ને, લલાટને જોશો ને, તમને એમ લાગશે કે કંઈક આમાં ખામી લાગે છે. જો બાલ પ્રદેશમાં તમારા કપાળમાં જો તિલક હોય તો તમારું તેજ, તમારું મુખારવિંદ તેજોમય લાગે. અને જો કપાળમાં તિલક ન હોય તો તમારું મુખમંડળ ફીકું લાગે છે. પ્રત્યેક સનાતન ધર્મીએ કપાળમાં જેને માનતા હો, કોઈ ચંદનનું તિલક કરે, કોઈ કુમકુમનું તિલક કરે, કોઈ ભસ્મનું તિલક કરે, કોઈ માટીના તિલક કરે, કોઈ તુલસીના ક્યારામાં રહેલી માટીનું તિલક કરે તો પણ એના માટે પૂરતું છે. કોઈ જલનું તિલક કરે. કોઈને એમ થાય કે મને શરમ લાગે તિલક કરવાની, શરમ ઘણાને તિલકની શરમ લાગે છે. વિધર્મીઓ તમે જુઓ તો એને ટોપી પહેરવા કોઈ શરમ નથી. એને પોતાના ગ્રંથને અધ્યયન કરવામાં કોઈ એ લોકોને નાનમ નથી, કોઈ શરમ નથી. આપણને જ શરમ લાગે. રામાયણ વાંચવું હોય, ભાગવતનું અધ્યયન કરવું હોય, ભગવદ્ ગીતાને વાંચવું હોય તો આપણને શરમ લાગે. લોકો શું કહેશે? લોકો શું કહેશે એની આપને ચિંતા છે, પણ ભગવાન શું કહેશે એની કોને ચિંતા છે? જ્યારે આ શરીર છોડીને જાશે ત્યારે આપણા લેખાજોખા થશે. ત્યારે આપણને પૂછશે કે ભાઈ તે કાંઈ કર્મ કર્યું? આપણે દુનિયાને જોવા રહ્યા અને ભગવાનને છોડ્યા. સંસાર में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. તમે અહીંયા બદ્રીનાથમાં આવ્યા છો તો ઘણાને કદાચ બીક પણ હશે કે અમે બદ્રીનાથ તો જઈએ છીએ, પણ અમારા પરિવારના લોકો, અમારા સગા સંબંધી એ શું કહેશે કે ઘરમાં તો કાંઈ નથી ને બદ્રીનાથ પહોંચી ગયા. આટલા બધા રૂપિયા ખર્ચીને જવાની જરૂર શું? એના કરતાં છોકરાની ફી ભરતે તો બોલે આવું. આટલા બધા રૂપિયાને ખર્ચવાની શું જરૂર? એના કરતાં ઘરમાં અનાજ ભરતે તો, દીકરા દીકરીના સ્કૂલની ફી ભરતે તો. બોલે છે દુનિયા મેં સબસે બડા રોગ. આ જ રોગ છે. હવે એ રોગને આપણે જોઈએ છીએ. પછી ભવરોગની દવા આ ભવૌષધિ છે, એને તરફ આપણી કોઈ દ્રષ્ટિ નથી. સનાતન ધર્મના પ્રત્યેક માનવને માટે આપણા શાસ્ત્રો કેટલી છૂટ આપી આપણને, છતાં પણ આપણને અઘરું લાગે છે. આખું રામાયણ કે આખું ભાગવત ન વાંચી શકો તો વાંધો નહીં, એક શ્લોક તો વાંચો. એક શ્લોક ન વાંચી શકો તો વાંધો નહીં, એક શબ્દ તો તમે વાંચી શકો. અરે એટલું પણ ન થાય તો એક ભગવાનનું નામ સંકીર્તન તો કરી શકો. પણ એટલું પણ ન થાય તોય કોઈ ચિંતા નહીં. પણ જે કરતું હોય ને એને તો આપણે નડીએ નહીં. આપણા ઘરમાં કોઈ પૂજા પાઠ કરતો હોય તો એને પણ આપણે નડીએ કે બહુ મોટી ભક્તાણ બની ગઈ કે બદ્રીનાથ પહોંચી ગઈ. અને ઘણા તો પાછા એમ કહે કે અરે કહેવત બોલે. ઘણા લોકો તો એવી કહેવત બોલે કે 100 ચૂહે માર કર બિલ્લી હજ કરને ચલી. કેટલા બધા પાપ કર્યા ને પછી બદ્રીનાથ પહોંચે. અરે અહીંયા જેણે પાપ કર્યા હોય ને બદ્રીનાથમાં આવી જ નથી શકતા, પણ બદ્રીનાથની જેના ઉપર કૃપા ઉતરે અને જેના પુણ્યના ઉદય થાય એ જ બદ્રીનાથમાં પગ મૂકી શકે છે. કોઈની તાકાત નથી આવી શકવાની.
જેની ઈચ્છા હતી એ ન આવી શક્યા, અને જેની કોઈ ઈચ્છા નહોતી, એને સ્વપ્નમાં પણ ખબર નહોતી કે અમે જઈ શકવાના છે, પણ બદ્રીનાથ ભગવાનનો બોલાવો હતો, એને આવવું પડ્યું. ગમે એટલી કોશિશ કરીએ પણ પરમાત્મા, પૂજ્ય મોરારી બાપુ એકવાર શબ્દ બોલેલા કે પરમ અવ્યવસ્થાનું નામ છે પરમાત્મા. પરમ અવ્યવસ્થાનું નામ છે પરમાત્મા. એની વ્યવસ્થા એ અવ્યવસ્થા છે. આપણને ખબર નહીં પડે એવી કંઈક ને કંઈક ગોઠવણ કરી નાખે છે. ભગવાન કૃષ્ણને વંદન પ્રિય છે અને બીજું ચંદન પ્રિય છે. આપણે વંદન કરીએ ને એટલે ઘણા લોકો આપણી મજાક પણ ઉડાવતા, અને એમાં પણ ખાસ કરીને પાશ્ચાત સંસ્કૃતિના લોકો, વિદેશી લોકો એમ કહે કે આ જુઓ, ઇન્ડિયન લોકો તો જુઓ કેવા આમ બે હાથ જોડે, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે, જય સિયારામ બોલે, જય સ્વામિનારાયણ બોલે, જય નારાયણ બોલે. આપણે તો બે હાથ જોડી અને બે હાથ આમ હાથ મિલાવીને હેલો હેલો એમ કરીએ. આપણે તો બે હાથ મિલાવીએ. આ બધા તો મૂરખ છે, એ લોકોને ખબર નથી. એ લોકો બે હાથ જોડે, આપણે તો હાથથી હાથ મિલાવીએ. પણ એ જ દુનિયાના લોકો જે મજાક કરતા હતા, અને કોરોના આવ્યો ત્યારે, કોરોનાનો કાળ આવ્યો ત્યારે એ જ વિદેશના લોકોએ એમ કહ્યું કે નહીં નહીં, આપણા કરતાં ભારતીય લોકો ખૂબ આગળ છે, આપણે તો બે હાથ મિલાવીને એકબીજાને મુલાકાત કરતા. પણ જ્યારે કોરોના આવ્યો ત્યારે બધા દૂર ભાગવા લાગ્યા. ત્યારે એમને લાગ્યું કે નહીં, આ બે હાથ જોડવાની પદ્ધતિ છે ને એ બરાબર છે. કેવા લોકો ભાગતા હતા. બધા સંબંધો ત્યારે ખબર પડ્યા, સંબંધોનું મૂલ્ય, મા બાપનું, ભાઈ ભાઈનું, દીકરા અને બાપનું, મા અને દીકરીનું, બેન બેનનું, ભાઈ ભાઈનું મૂલ્ય એ કોરોના સમયે ખબર પડ્યું. કોઈ ત્યારે કામ નહોતું લાગતું, બધા ભાગતા હતા. પણ જેણે હિંમત રાખી અને પોતાના પરિવારને એ જ આપત્તિના સમયમાં મદદ કરીને, એ આપત્તિના સમયમાં મદદ કરેલી એ તમારી એડે નથી જવાની. પરમાત્માના ચોપડામાં બધું નોંધાયું છે. જેણે મદદ કરી છે પોતાના પરિવારના સભ્યોને માટે, મોત સામે દેખાતું હતું છતાં પણ મોતની પરવા ન કરી, પોતાના પરિવારની પરવા ન કરી, નાના બાળકો હતા એની પણ પરવા ન કરી, અને પોતાના ભાઈને, બાપને બચાવવાને માટે કેટલા પ્રયત્ન કર્યા. મોત સામે દેખાતું હતું છતાં પણ મોતની પરવા નથી કરી. એને પરમાત્મા તો જુએ છે. પરમાત્માના ચોપડામાં બધું જ નોંધાયું છે. એ કોઈ કાળે મિથ્યા જવાનું નથી. આ સંસારના લોકો તો ભૂલી જશે. આ સંસાર, એનું જ નામ સંસાર છે. કરેલું કાર્ય ભૂલી જાય ને એનું નામ સંસાર છે. આ સંસારમાં બે જ, એક છે અભણ અને બીજા છે ભણેલા. અભણ વ્યક્તિ જ્યારે મળે ને આપને ત્યારે માનથી બોલાવે. અભણ માણસો આપણને માનથી બોલાવે, અને ભણેલા માણસો આપણને કામથી બોલાવે છે. જ્યારે આપણી કામ પડે ને ત્યારે ભણેલા માણસો આપણી પાસે, ઓહો તમે તો બહુ સારા છો, તમે તો બહુ મદદ કરી. પછી અભણ માણસો છે, આપણને રસ્તામાં મળે ને એ માનથી બોલાવે છે. અને જ્યારે ગરજ પૂરી થઈ જાય એટલે આપણે સામે મળે ને તો આમ મોઢું ફેરવી જાય, હવે મારું એનું કામ નથી. સંકટના સમયે જે વ્યક્તિ આપણને મદદ કરતા બને એને જિંદગીભર યાદ રાખવું. એનું નામ માનવ છે, એનું નામ માણસ છે. આ કથા શું શીખવે? આ કથા માનવને માનવતા પ્રદાન કરે, એનું નામ છે ભગવાનની કથા. કથા તો બધાને જ ખ્યાલ છે, છતાં પણ કથામાંથી જે આપણને લાયક છે, આપણે કંઈક આ શાસ્ત્રમાંથી કંઈક આપણા જીવનને માટે પ્રેરણાદાયક કોઈ સૂત્ર હોય, કોઈ શબ્દ હોય, એને લઈ અને આપણે એના પ્રમાણે જીવન જીવવાની રાહ એક પકડી લઈએ, એનું જીવન સાર્થક છે. ભણેલા કામ પડે ત્યારે બોલાવે છે.
भगवान कृष्ण ने नमस्कार प्रिय है। अरे नमस्कार वो तो भारतीय संस्कृति का साक्षात्कार है। हमारे भारतवर्ष में भारतीय सभ्यता नमस्कार वो तो साक्षात्कार है। नमस्ते नमः अस्ते इति इति नमस्ते। प्रणाम वंदन चंदन भगवान ने प्रिय है। गई काले पण कह્યું कोई पण साधु મળે ને આ ક્ષેત્રમાં કોઈ સંત મળે ને એને દંડવત કરજો, એને પ્રણામ કરજો, એના પગને સ્પર્શ કરવાની જરૂર નથી, દૂરથી એને વંદન કરો, કારણ કે આ ક્ષેત્રમાં રહેલા પ્રત્યેક સાધુ મહાત્મા એ નારાયણનું સ્વરૂપ છે। ભગવાન નારાયણ का ही दीदार है, वो ही महात्मा इस क्षेत्र में निवास करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। जय सद्गुरुदेव। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है।
जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन का रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ભગવાન કૃષ્ણને વંદન ખૂબ જ પ્રિય છે. 3 પ્રકારના દુઃખમાંથી મુક્ત કરે. કયું દુઃખ? એક છે સંપત્તિનું દુઃખ. પ્રત્યેક માનવને 3 પ્રકારના દુઃખ, એક છે સંપત્તિનું, બીજું છે સંતતિનું અને ત્રીજું છે શાંતિ નથી. हमारे जीवन में संतति का भी दुख होता है, संपत्ति का भी दुख होता है और जीवन में शांति का भी दुख होता है. तीनों प्रकार के दुखों का निवारण भगवान नाम करता है. संपत्तिનું દુઃખ, જેની પાસે સંપત્તિ નથી એને એમ થાય કે મારી પાસે પણ જો પૈસા હોત ને તો હું બદ્રીનાથની આ ભગવાનની કથામાં હું જઈ શકતે, પણ મારી પાસે પૈસા નથી. જવાની ઈચ્છા બહુ છે પણ ના આવી શકે, કારણ કે એની પાસે સંપત્તિ નથી, પૈસા નથી. અને જેની પાસે પૈસા છે, અઢળક સંપત્તિ પડી છે, પણ ઘણી વાર એવું બને ને કબાટમાંથી નીકળે નહીં. લક્ષ્મીને ત્યાં ફાવી ગયું હોય કે મારે આ ઘરમાંથી જવું નથી, પણ લક્ષ્મી ક્યાં સુધી અંદર નિવાસ કરે, પછી તો એ પણ ગુંગળાય ને, અને ગુંગળાય ત્યારે પછી કબાટ તોડી નાખે અને લાત મારતી જાય ને કહેતી જાય કે હવે પાછી તારા ઘરમાં હું આવવાની નથી. આનંદ ત્યારે આપણને બહુ સારી લાગે, પણ જાય ત્યારે લાત મારતી જાય. જુવાની પણ આવે ને ત્યારે બહુ સારી લાગે અને જાય ત્યારે લાત મારતી જાય. અને જુવાની કહેતી કે હું કાયમને માટે હવે જવાની, કાયમને માટે પાછી હું આવવાની નથી. જેની પાસે સંપત્તિ નથી वो भी दुखी है, और जिसके पास अपार संपत्ति है वो भी दुखी है. જેની પાસે છે એને એમ થાય કે આ બધું કોણ સાચવશે. સુખીમાં સુખી વ્યક્તિ એ હોય, એ કહેવાય. સુખીમાં સુખી મા બાપ કોણ? એના માટે બહુ નાનું સૂત્ર છે કે ઘરનું ઘર હોય, ઘરનું ઘર હોય, આંગણામાં નળ હોય અને છોકરા લાઈનસર હોય. આ 3 વસ્તુ હોય તો માનવું કે મા બાપ સુખી છે. એનું ઘરનું પોતાનું ઘર હોય, ઘરમાં પાણી આવતું હોય, આંગણામાં નળ હોય અને દીકરા દીકરી લાઈનસર હોય. પણ આ 3 વસ્તુ મોટા ભાગે કંઈક ને કંઈક ખામી રહેવાની. આંગણામાં નળ હોય તો છોકરાઓ કંઈક જુદા હોય, ઘરનું ઘર બહુ સારું હોય, પાણી પણ ઘરમાં આવતું હોય, પણ દીકરા દીકરીની લાઈન કંઈક જુદી હોય. સંપત્તિનું દુઃખ. ઘણાને સંતતિ નથી એ મા બાપ દુઃખી છે. અને જેને 4 દીકરા છે પણ એ મા બાપ પણ આજ રજડે છે. મા બાપને માટે ઘર નથી. 4 દીકરાઓની પાસે 4 બેડરૂમ વાળા ઘર છે, પણ આજ મા બાપને માટે એ ઘરમાં જગ્યા નથી. એ ઘરમાં પગરખાને માટે અલગ રૂમ હોય, સાવરણીને માટે અલગ રૂમ હોય, ઝાડુને માટે અલગ રૂમ હોય, પણ પોતાના મા બાપ માટે રૂમ નથી.
કે છે કે તમારી જગ્યા નથી ઘરમાં. જેણે આખી જિંદગી પોતાના દીકરાઓને માટે કેટલા અભરખા હોય, પણ એના માટે પગરખાની જેટલી પણ એના માટે જગ્યા નથી હોતી. પણ જેને સંતાન નથી એ પણ દુઃખી છે કે મને સંતાન હોત તો મારું જીવન પણ કંઈક જુદું હોત. છે એને પણ દુઃખ. એક ભાઈને પૂછ્યું કે તમારે દીકરા કેટલા? બોલે 4 દીકરા. શું કરે? બોલે 2 સેન્ટ્રલ જેલમાં છે, લાજપોર જેલમાં છે, અને 2 ફરાર છે. 2 જેલમાં ને 2 ફરાર. હવે આ 4 દીકરા હોવા છતાં મા બાપ દુઃખી જ છે ને, એ ક્યાં સુખી છે? 2 ફરાર થઈ ગયા છે ને 2 તો જેલમાં પડ્યા છે. આ છે સંતતિનું દુઃખ. બીજું સંપત્તિનું દુઃખ. જેને વાપરનાર છે, આપણી ત્યાં કહેવત છે ને કે જ્યાં ચણા છે ત્યાં દાંત નથી, અને દાંત છે ત્યાં ચણા નથી. જેને ત્યાં ખાનારા છે બહુ ઘણા, પણ જ્યાં અન્નનો ટુકડો નથી, અને જ્યાં છે ભર્યા છે, જેના ઘરમાં ભર્યા છે ધનના ભંડાર, ત્યાં ખાનારું કોઈ નથી. જેના ઘરમાં ભંડાર ભર્યા પણ એના ઘરમાં ખાનારું કોઈ નથી. અને જેના ઘરમાં ખાનારા બહુ ઘણા છે પણ ત્યાં અન્નનો દાણો નથી. 5 મણની ઘઉંની ગુણ ઊંચકનારો એ ખરીદી નથી શકતો, અને જે ખરીદે છે એ ઊંચકી નથી શકતો. આપણે ખરીદી શકીએ ખરા, પણ આપણાથી ઊંચકાતું નથી. અને એ જ દુકાનમાં રહેનારો એ મજૂર એ ઊંચકે છે, પણ જિંદગીમાં એ ખરીદી નથી શકતો. આ જ જીવનની વાસ્તવિકતા છે. ઘણા એવા હોય છે સંસારમાં કે શું કરીએ તો ભૂખ લાગે, અને ઘણા એવા હોય છે કે ભૂખ લાગી છે તો શું ખાઈએ. ભૂખ તો બહુ લાગી છે પણ ખાવાનો ટુકડો નથી, અને આપણા ઘરમાં બધું જ પડ્યું છે. ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે ડૉક્ટર પાસે જે ડૉક્ટરને કહે સાહેબ મને ભૂખ નથી લાગતી, કે ગોળી આપો ને. ક્યાંથી ભૂખ લાગે? કોઈ બીજાની ભૂખ મટાડે ને તેને જ ભૂખ લાગે. કોઈની ભૂખ જિંદગીમાં મટાડી નથી. કોઈ અન્ન ક્ષેત્રમાં 1 કિલો પણ ચોખા આપ્યા નથી, એને પછી આવી જ દશા થાય. કોઈ જગ્યાએ દાન કર્યું નથી, કોઈ અન્નનું દાન ન કર્યું હોય, એના જીવન પછી આવું જ થાય. અને સંપત્તિ ભેગી કરે ને પછી સંપત્તિ કોના માટે? એને વાપરે, એની પેઢી વાપરે. એ પોતે વાપરી નથી શકતો, પણ એની પેઢી, એના દીકરા દીકરી. અરે ઘણા ઘરમાં તો આખી જિંદગી એને ખૂબ મહેનત કરી હોય, ભેગું કર્યું હોય, અને પછી જાય છે ને ત્યારે એને પરિવારના લોકો ઝઘડો કરે છે કે આ સંપત્તિ મારી, આ ભાગ મારી. મા બાપની સંપત્તિમાં બધા ભાગ પાડે, મા બાપની સેવામાં કેમ નથી ભાગ પાડતા? સંપત્તિમાં તો બધા જ ભાગ પાડે, પણ સેવામાં બધા જ એમાંથી છટકવાની બારી શોધે. જીવનના 3 પ્રકારના સંબંધો છે. એક છે ઉપયોગિતાનો સંબંધ, બીજો છે કર્તવ્યનો સંબંધ, અને ત્રીજો છે ભાવનાત્મક સંબંધ.